Good morning, students. Myself, Sanjeev Nigam, the Faculty of Commerce. First of all, I would like to congratulate you all for successful completion of UC first year, and I welcome you all for the very important stage and the year of the student line, second PUC. In this year, for your syllabus, I am going to handle the subject called statistics. Statistics means what? Sankhya. Statistics is in simple we can say it's a study of numbers. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. But statistics is the numerical presentation of data or numerical presentation of any concept or numerical presentation of the attributes or qualities. That's what we are saying the statistics. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಾಟಾಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಡಾಟಾಗಳು, ಆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನ ಪಡಿಸೋಣ. ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ numerical representation of data, facts, information or character in order to arrive at intended result. ಹೌದಾ? ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ a the majority of the concept of the statistics are hypothetical. Right? ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು, ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಊಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವುದು. ರೈಟ್? ಸೊ statistics is a majority of the concept of the statistics are depend upon the assumption ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. In a past PUC you had come across with the chapters called Introduction to the Statistics, right? After that second chapter, Collection of Data, right? Collection of data ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕ್ವೆಶ್ಚನರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬಂದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ tabulation, right? So tabulation concept ಅನ್ನು ನಾವು, what is tabulation? Tabulation is nothing but it's a collection of information in a tabulated manner or in a diagrammatical manner. That is what we are saying the tabulation. So tables ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ tabulation ಅಂದ್ರೆ, so tabulation ನಂತರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ diagrammatical representation ಅಂತ ಬಂತು. Diagrammatical representation, so in that we had come across with the various kinds of the diagrams, right? Simple bar diagram, compound diagram, right? Multiple bar diagram, pie diagram, right? ಆಮೇಲೆ graphical representation of data kaltve. So data are represented with the graphs in the form of the x axis and y axis. That is what we are saying the graphical presentation of data, right? So after this one, the central tendency, right? Very important. Central tendency, the chapter we had come across. In that chapter, central tendency on the chapter we kaltiri. Mean ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಮೇಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಂತರ ಕರ್ಟಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ we are going to discuss the 8th chapter. How many chapters? 8 chapter. 1 2 3 4 5 6 7 8 chapters we are going to discuss. First chapter is a vital statistics. Second one, index numbers. Third one, time series. What is third one? Time series. Next, interpolation. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕಲ್ತೇವೆ ನಾವು, ರೈಟ್. Extrapolation, ನಂತರ very important, theoretical distribution, so statistical inference, statistical inference, statistical quality control, statistical quality control, and in a short form it is called as a popularly called as SQC. The last chapter, operational research. So these are the chapters we are going to study in a second year syllabus of the statistics, past vital statistics. Let me have the brief introduction about all the chapters of your syllabus. Vital statistics. What is this one? Vital. You ಕೇಳಿದ್ರೆ vital ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ, ಏನು vital? So the term vital in the sense here important. Vital ಅಂದ್ರೆ important ಅಂತ ಹೇಳಿ. Vital statistics. Vital statistics is a concept which is relating to the vital activities of the human beings. Right? Vital statistics is a branch of the statistics which deals with the vital activities of the human beings like marriages, birth, death, right? Sickness, divorce, right? Accident. About this all, a particular branch of statistics is studied here. That branch is called as a vital statistics. Vital statistics ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತು. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾವುದು
It deals with the different stages of love. So this is what the first chapter. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಅಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೌದಾ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಸತ್ತಂತದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ. ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ? in order to show the direction, ಹೌದಾ, ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here the index numbers are relating to the prices and quantity of the products in the market. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಕೆ ಆಗುವುದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು. So index number shows the increase or decrease in the prices or quantity of the goods. That's what we are saying the index numbers. So index number ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್, ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಂತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ in order to predict the result of the business, right? ಟೈಮ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್, what kind of a changes is incurred in relation to the business activities, that thing is shown with the concept called time series. In a time series concept we are going to discuss the things here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? ಈ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ, 4 ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೊಗಾರಿಥಮ್, ಓಕೆ, ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ರೈಟ್? ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್
ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನೌಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನಂತರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಬುದು ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ವಿತ್ ಅ ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಅ ಲೆಸ್ ಲೇಬರ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ LPP ಆಗಿರ್ಬೋದು, LPP ನಂತರ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ LPP, ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ, ನಂತರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ all chapters are very easy. One and this one and these chapters are very easy as well. very easy. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು. ಇವೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇಮಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಈಸಿನೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸಿನೇ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ majority of the questions will be in the examination from all the chapters. Okay, this one and this one also. But now concentration on the data chapter. Okay, so this is about the introduction part of your syllabus. From next class onwards, we'll begin with the first chapter, vital statistics.
deep introduction, with a deep explanation. Thank you.